салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 22 феврали тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. боздошти муовини раиси ноҳияи восе Алихон Худоёрзода. марги фоҷиавии ду муҳоҷири тоҷику ӯзбек дар як сохтмон дар канори Петербург. навбати вахш расид, меҳмонхонаи машҳури Душанберо вайрон мекунанд. 3 ҷони зинда ва 217 ҷасад наҷотбахшони тоҷик бо сари баланд аз Туркия бармегарданд. рӯзи 21 феврал дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон боз 41 тарма ва як сел фурӯ рехтааст. исмоили набираи президент сарпарасти ду чемпиони як тимро ба дӯш гирифт. ва акнун тафсилоти хабарҳо. Алихон Худоёрзода, муовини раиси ҳукумати ноҳияи восе ки масъули сохтмон ва тақсими замин буд, дастгир шудааст. мақомот хабарро тасдиқ карда, аммо ҷузъиёт надоданд. манобеи радиои Озодӣ гуфтанд, Худоёрзода ҳафтаи гузашта боздошт шуд. дар додстони ноҳияи восе рӯзи 22 феврал ба радиои Озодӣ гуфтанд, нисбат ба Худоёрзода бо иттиҳоми баромадан аз ҳадди ваколати мансабӣ банди 316 кодекси ҷиноӣ парванда кушоданд. ҳамсуҳбати мо дар додстонӣ ба шарти фош нашудани ном гуфт, таҳқиқ идома дорад ва кори ӯро аз соли 2017 то соли 2021 месанҷанд. Алихон Худоёрзода, муовини раиси ҳукумати ноҳияи восе, дар масъалаи сохтмон буд. ҳамзамон раёсати комиссиони тақсими заминро дар ноҳия ба ӯҳда дошт. хабарнигорон рӯзи 7 феврали имсол дар нишасти матбуотии масъулони ноҳия мавзӯи заминро бардоштанд. Алихон Худоёрзода дар ин нишаст буд ва шикоятҳоро дар бораи надодани замин ба сокинон беасос номид. вай он замон гуфт, масъалае ки онҳо гап мезананд соли 2017 моҳи сентябр шудааст. сокинон ҳангоми тақсими замин дар деҳаи сари чашма дар қурра партоӣ набуданд. ягон кас ҳам муроҷиат накард. баъзе аз сокинони норозӣ мегӯянд, дар даст қарори раиси ҳукуматро доранд, аммо ба онҳо замин дода нашудааст. яке аз онҳо Қиёмиддин Низомов аст. даъво дорад ки замини ӯро ба каси дигар доданд. дар қуррапартоӣ будам, ҳама санадро доштам, заминро гирифтам ва ба каси дигар доданд. иддао дорад Қиёмиддин Низомов. Алихон Худоёрзода 50 сол дорад. моҳи июни соли 2017 муовини раиси ноҳияи восе таъин шуд. мавқеи пайвандонаш ба иттиҳоми зидди ӯ маълум нест. мақомот расман дар бораи парвандаи муовини раиси ноҳияи восе чизе намегӯянд. дар сурати исбот шудани гуноҳаш ба ӯ ҷарима ё 4 соли зиндон таҳдид мекунад. дар минтақаи кӯло бори аввал нест ки муовини раиси ноҳия дар бахши сохтмону тақсимоти замин боздошт мешавад. баъзеи онҳо бо пардохти ҷарима аз толори додгоҳ озод шудаанд. шаби сешанбе 21 феврали соли 2023 бар асари як ҳодисаи нохуш дар сохтмони маҷтамаи истиқоматии ЖК Кудровский парк дар шаҳри Кудроваи ноҳияи Всеволожский вилояти Ленингради Русия ду коргари ҷавон, шаҳрванди 18-солаи Тоҷикистон ва ҳамкори 21-солаи ӯ аз Ӯзбекистон бар асари канда шудани болубардор ё падъёмник аз баландӣ ба замин афтода дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. бино ба иттилои нашрияҳои маҳаллӣ, шаби 21 феврал тахминан соати 20:15 дақиқа посбони сохтмон барои назорати атроф ба берун баромадааст. ба ногоҳ ӯ садои баланди ба замин афтодани баландбардорро шунида ба ҷои ҳодиса омадааст ва дар дохили он ҷасадҳои ба хун оғӯштаи ду коргарро пайдо кардааст. посбон билофосила ба ёрии таъҷилӣ занг задааст, вале табибон коре кардан натавонистанд. ҳар ду коргар баробари афтодан ҷон бохтанд. дар полис гуфтанд ки ҳар ду муҳоҷири корӣ дар Русия қонунӣ кору зиндагӣ мекарданд ва то моҳи марти соли 2023 сабти номи қонунӣ доштанд. мақомоти тафтишотӣ ба таҳқиқи сабабҳои марги ду коргар дар Кудрова шурӯъ карданд. ҳар сол беш аз 1 миллион нафар ё тақрибан нисфи аҳолии қобили кори Тоҷикистон барои пайдо кардани рӯзии хонаводаҳои худ ба хориҷ ва асосан ба Русия ба муҳоҷирати корӣ мераванд. ҳар сол дар Русия ба далелҳои мухталиф то 1000 нафар аз муҳоҷирони тоҷик мемиранд. фалокатҳо дар ҷою кору ҷои зист ва бемориҳову садамаҳои нақлиётӣ аз иллатҳои умдаи марги муҳоҷирони тоҷик дар Русия ном бурда мешавад.
دسته 50 نفره نجات دهندگان کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان که از 2 فوریه سال 2023 در مناطق زلزله دیده جمهوری ترکیه در عملیات جستجو اشتراک داشتند، ساعت 1 شب 22 و 23 فوریه با سر بلند به وطن برمیگردند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با نشر یک اطلاعیه خبر داد که امدادگران تاجیک که اول در شهر قهرمانمرش و بعدا در ولایت هاتای در جنوب ترکیه فعالیت میکردند به مأموریت خود در مناطق آفت‌زده خاتمه میدهند و به شهر دوشنبه برمیگردند. یک هیئت عبارت از 50 نفر که نجات بخشان و طبیبان جراح و شکسته‌بند را در بر میگرفت از 2 فوریه در مناطق‌های آسیب دیده ترکیه در عملیات جستجو و نجات اشتراک داشتند. در این مدت نجات بخشان تاجیک از زیر خرابه‌ها و ویرانه‌ها 217 جسد قربانیان زمین لرزه مدهش را بیرون آوردند و به مقامات دخلدار ترکیه سپردند. همچنین به نجات بخشان تاجیک میسر شد که 3 نفر از جمله یک کودک 3 ساله با نام یوز و یک پدر را با همراه طفل 6 ماهش در شهر قهرمانمرش از زیر خرابه‌ها زنده نجات دادند. نجات این 3 جان کافی است که مأموریت نجات بخشان تاجیک را در ترکیه بهای بلند بدهیم و به آنها آفرین بخوانیم. این نجات بخشان در واقع قهرمانان مردم تاجیکند، چون که سر مردم ما را در مناطق آفت‌زده ترکیه بلند کردند و صدقاً و صمیمانه قریب 2 هفته در کنار مردم آفت‌زده ایستاد شدند. ما بر کدام شما افتخار میکنیم. یادآور میشویم بر اثر زمین لرزه‌های خرابی‌آور روز 6 فوریه در جنوب ترکیه و شمال سوریه بنا به حساب‌ها نزدیک 50,000 نفر جان باخته، هزاران خانه به خاک یکسان شد. این زمین لرزه پرقربانی ترین و خرابی آورترین آفت طبیعی در این منطقه از سال 1939 به این طرف شمرده می شود. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 21 فوریه سال 2023 در قلمرو جمهوری اساساً در ولایت مختار کوهستان بدخشان 41 ترمه و یک سیل فرو ریخته است. از این شمار 38 ترمه‌اش در حدود راه‌های بین دهه‌های نویه روشن فرو ریخته است و به سبب گرم شدن هوا در پی برفباری شدید فروریزی ترمه‌ها همچنان ادامه دارد. ترمه‌ها باعث بسته شدن راه‌های محلی بین دهه‌های نویه روشن شده است. روز 21 فوریه تقریبا ساعت 2:22 دقیقه در کیلومتر 426 راه درواز ونج خوروغ در موضع بدره جماعت وادخود نویه ونج نیز ترمه فرآمد. راه را با کمک تکنیک مخصوص وزارت نقلیات تازه کردند و ساعت 17:05 دقیقه به حرکت نقلیات اجازه داده شد. تقریبا ساعت 16:30 دقیقه در کیلومتر 350 امین راه در حدود دهه عمرک جماعت قلعه خم به نویه درواز سیل آمد و راه را بست. راه را با کمک تکنیک مخصوص وزارت نقلیات تازه کردند و ساعت 18:48 دقیقه روای نقلیات در این قطعه راه از سر گرفته شد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت خوشبختانه بر اثر این آفت‌ها کسی آسیب ندیده است. بنا به پیشبینی هواشناسان خطر فرو ریختن ترمه و یرچ و سنگریز و سیل در مناطق کوهستان و کوهدامن تاجیکستان کمش تا 23 فوریه بلند باقی میماند. به این دلیل کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از ساکنان خواسته است که در این روزها از سفرهای بدون ضرورت از جمله از رفتن به شکار و ماهیگیری، جمع‌آوری ایزان و چرانیدن چاروا در مناطق کوهستان حد الامکان خودداری ورزیده قاعده‌های بی‌خطری را جدیداً رعایت کنند. یادآور می‌شویم روز 15 16 فوریه سال 2023 بر اثر فروریزی ترمه‌ها در شهر خوروغ 15 نفر، در نویه ونج 2 نفر و یک دختر 16 ساله در نویه شغنان، همچنین یک راننده در راه دوشنبه خوجند زیر ترمه به هلاکت رسیدند. شرکت آیرس نیز صبح 22 فوریه خبر داد که حرکت تمام نمود نقلیات توسط راه دوشنبه خوجند، یگانه راه زمینه‌ای که شمال تاجیکستان را با مرکزش می‌پیوندد، امکان پذیر است. اسماعیل محمد ظاهر نبیره کلانی پرزیدنت تاجیکستان و پرزیدنت فدراسیون گشتین جودوی جمهوری با نشر یک نامه تسلیت در رابطه با درگذشت عوضخوجه دولتوف سرپرستی 2 فرزند او مونیس و ابوبکر دولتوف را که از امیدهای ورزش تاجیک به شمار می روند برای عمرباد به دوش خود گرفته است. در این نامه تسلیت که اسماعیل محمد ظاهر می نویسد: ما اما از سوی خداییم،
و به سوی او برمیگردیم. در این مصیبت همدرد شمایم. از دست دادن پدر در هر سن و سال مصیبت وزنین است. ما پدر شما را همیشه همچون مرد جسور مهربان در یاد خواهیم داشت. برابر شما اندوهگینیم، طوری که من به پدر شما وعده داده بودم تا آخر عمر خود سرپرست شما خواهم شد. بدانید که من همیشه در کنارتان هستم. اسیله رحمت خداوند هیچگاه ناامید نشوید. عوضخوجه دولتوف که در تلویزیون تاجیکستان کار میکرد هفته گذشته از عالم چشم پوشید. درباره علت مرگ او چیزی گفته نشده است. عوضخوجه دولتوف برای تربیت فرزندانش زحمت زیاد به خرج داده بود و فرزندانش مونیس و ابوبکر دولتوف ها با آنکه همگی 8 و 9 سال دارند، یکی در مسابقه های بین المللی جوی جیتسو 66 مدال و دومی 59 مدال به دست آوردند و از حالا آنها را ستاره های آینده‌دار این نوع ورزش نام میبرند. اسماعیل محمد ظاهر نبیره کلانی پرزیدنت تاجیکستان از دختر کلانیش فیروزه رحمانووا و داماد یکمش محمد ظاهر صاحبوف بوده شرکت تجارتی IM گروپ و همچنین تالار ورزشی حاجی شریف را میچرخاند. او قبلا هم با کارهای خیر خود و سرپرستی یک تعداد از ورزشگران و هنرمندان تاجیک معروف شده بود. در پایان سال 2022 اسماعیل محمد ظاهر به جای نورالله لایقوف پرزیدنت فدراسیون گوشتین جودوی تاجیکستان انتخاب کرده شد. بنا به معلومات دریافتی پایگاه خبری بامداد، یکی از کونه‌ترین بنای شهر دوشنبه مهمانخانه وخش تخریب و به جای آن بناهای بلند آشانه ساخته خواهد شد. کارمندان مهمانخانه هم با تصدیق این خبر گفتند که بنا را به طرح نو نقشه عمومی رشد یا گیم پلان پایتخت تاجیکستان بنای مهمانخانه وخش الکی در همین سال 2023 باید ویران کرده شده. در جایش چندین بنای بلند آشانه ساخته می شود. یکی از کارمندان مهمانخانه گفت از این رو ما هم آن را تعمیر نکرده ایستاده‌ایم، گرچند تعمیر طلب شده است و شرایط خوب ندارد. مهمانخانه وخش یکی از قدیمترین بناها در مرکز شهر دوشنبه بوده از 3 قبت عبارت است. در گذشته این مهمانخانه که در مرکز پایتخت در پهلوی تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی قامت افروخته است، جای به قبل پرستیژ دانسته میشد. مهمانخانه وخش با اصول معماری سالهای شوروی بنیاد گردیده خیلی به قوت ساخته شده است و تا غفصی بعض دیوارهایش تا 1 متر میرسد. این بنا بغیر از طرح نادرش در پایان سالهای 90 همچون قرارگاه کمیسیای آشتی ملی نهاد ناظر جریان اجرای سازشنامه سال 1997 بین حکومت و اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک امضا شده بود. تقسیم سهمیه های 30% مخالفین آن وقت در همین بنا حل و فصل میشد. در زمان فعالیت کمیسیای آشتی ملی مهمانخانه وخش شاهد چندین حالتهای زد و خوردهای مسلحانه در داخل و اطراف این بنا هم شد که بین گروه های ناراضی مخالفین صورت می گرفت. بعد انجام کار کمیسیای آشتی ملی بنای مهمانخانه وخش از نو ترمیم شده آن را دوباره به مهمانخانه تبدیل دادند. در این بنا همچنین دفتر چندین سازمان و شرکت نیز جایگیر شده بود. سالهای آخر در مرکز شهر دوشنبه با بهانه گیم پلان میراث معماری بازمانده از زمان شوروی بهرمانه از بین برده می شود. بر اساس این نقشه که در یگان جا نشر نشده است الکی چندین بنای میراث تاریخی عصر 20 پایتخت تاجیکستان از جمله پوچتام، کینوتئاتر به نام جامی، تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی از بین برده شده. تخریب بنای سابق کاخ پرزیدنت که در دوران شوروی قرارگاه کمیته مرکزی حزب کمونیستی و شورای وزیران تاجیکستان بود ادامه دارد. برخی به ویژه روشنفکران از تخریب بناهای تاریخی دوشنبه اظهار نگرانی میکنند و میگویند در پایتخت با مقصد بنیاد دوشنبه عصر 21 دوشنبه عصر 20 را از بین برده استودند، ولی طرفداران بازسازی شهر بر اینند که به جای بناهای پست و نظرناگیر بازمانده از دوران شوروی در پایتخت تاجیکستان بناهای زمانوی قامت افراخته استودند و دوشنبه به قبل آنها روز تا روز به دوبای مانند می شود. اسماعیل محمد ظاهر نبیره کلانی پرزیدنت تاجیکستان و پرزیدنت فدراسیون گوشتین جودوی جمهوری با نشر یک نامه تسلیت در رابطه با درگذشت عوضخوجه دولتوف سرپرستی 2 فرزند او مونیس و ابوبکر دولتوف را که از امیدهای ورزش تاجیک به شمار می روند برای عمرباد به دوش خود گرفته است. در این نامه تسلیت که اسماعیل محمد ظاهر می نویسد
ما هم از سوی خداییم و به سوی او برمیگردیم. در این مصیبت همدرد شمایم. از دست دادن پدر در هر سن و سال مصیبت وزنین است. ما پدر شما را همیشه همچون مرد جسور مهربان در یاد خواهیم داشت. برابر شما اندوهگینیم، طوری که من به پدر شما وعده داده بودم تا آخر عمر خود سرپرست شما خواهم شد. بدانید که من همیشه در کنارتان هستم. اسیله رحمت خداوند هیچگاه ناامید نشوید. عوضخوجه دولتوف که در تلویزیون تاجیکستان کار میکرد هفته گذشته از عالم چشم پوشید. درباره علت مرگ او چیزی گفته نشده است. عوضخوجه دولتوف برای تربیت فرزندانش زحمت زیاد به خرج داده بود و فرزندانش مونیس و ابوبکر دولتوف ها با آنکه همگی 8 و 9 سال دارند، یکی در مسابقه های بین المللی جوی جیتسو 66 مدال و دومی 59 مدال به دست آوردند و از حالا آنها را ستاره های آینده‌دار این نوع ورزش نام میبرند. اسماعیل محمد ظاهر نبیره کلانی پرزیدنت تاجیکستان از دختر کلانیش فیروزه رحمانووا و داماد یکمش محمد ظاهر صاحبوف بوده شرکت تجارتی IM گروپ و همچنین تالار ورزشی حاجی شریف را میچرخاند. او قبلا هم با کارهای خیر خود و سرپرستی یک تعداد از ورزشگران و هنرمندان تاجیک معروف شده بود. در پایان سال 2022 اسماعیل محمد ظاهر به جای نورالله لایقوف پرزیدنت فدراسیون گشتین جودوی تاجیکستان انتخاب کرده شد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه واسه با عریضه زن 49 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که ماه دکبر سال 2022 برادرش قلف در خانه استقامتیش را شکسته وارد خانه او شده، از آنجا مال و اشیاء روزگار و لباسهای کودکانه را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانیده شده 35500 سامانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا برادرش مرد 38 ساله ساکن همین ناحیه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.